I request the icon of spirituality and the director of Sri Chandra Group, Mr. Hafiz Said Shaikh Mohammeduddin, onto the dais. Sir, please. I request senior NPC regulators come the dais and present the bouquet. Now is the time to invite our systematic director, Mr. Srinivas Reddy, on the dais. Sir, please. Let us invite the captain of our team, the principal of Sri Chandra Junior College, Mr. Srinivas Rao, onto the dais. Sir, please. I request J. Nagamani of Senior IPC to escort the guests and present working. Everyone, a huge round of applause, please. Now, may I invite our manifesting personality and the principal of Arts Block, Mrs. Madhuri, onto the dais. Ma'am, please. Personality and the principal of Sri Chandra Hostel, Mr. G. Nageshwar Rao Garu, on the dais. Sir, please.
సో ఈ సింగిల్ టోర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళు వస్తారు కదా गणपति मनसा स्मरामि महागणपति मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपति प्रियं महाकाव्यनाटकादि प्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादि प्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पापमगमरि पमगम पादरि सरि गमरि सरि सनि पमप पमगमरि सरि पमगम पादरि सरि गमरि सरि सनि पनि सनि पमगमनि पमगमरि नि सनि पमगमनि सगम महागणपति स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितं students. When I entered here this morning, I was very impressed by your discipline, by your welcome, and also there was a very good magic presentation. I really appreciate, your students, you all have so many talents, and there was one young girl here, she was singing a nice song, and I was very impressed. Actually, I've been out of India for many years. I've been traveling to different countries, and I've attended many functions like this. But I must say that today, after seeing you all, I think this is one of the top functions I'm attending, I was very impressed by your warm welcome and all the discipline that I've noticed. And I believe today is your freshers party. When we were in college, we attended many freshers parties also, but not like this, We had small parties, but this is a real big party. And I'm very happy to be here, and I thank the management for asking me to come here. And well, they told me to give a very brief speech, so I'll keep it brief. But one thing I would like to tell you all, that see, as students, we have come to join this college, and our parents have a lot of expectations from us, okay? So we should always remember that our parents have sent us to this college to get good education and to be successful in life. They want us to become engineers, doctors, accountants, managers. So we should always remember that in life, first and foremost thing is we have to make our parents or whoever our guardians are who have sent us to this college. They have a lot of expectations, they have a lot of, you can say, dreams, they have a lot of dreams, and they are waiting for you to fulfill their dreams. So it is your responsibility to work hard, study hard, and make sure that you achieve the dream. It's not just your dream, but the dream of your whole family. Okay? And I think I was talking to Ramchandra Reddy yesterday about the college.
we were discussing about the college, and he has very big plans for the college, because he said right now we are doing well, but we want to do much better. So we are trying and to see how better we can improve the facilities of the college, the education, so that when you go out of this college, you will be very successful in life, and at the same time, you will be very proud that you have actually studied in this college. So I wish you all the best and hope to see you all sometime soon. Thank you. Thank you, sir. Students, winners are always honored, so be ready for the prize distribution. Students, all the winners and runners of various games, be available at the stage to take away the prizes. And coming to the order, we are in the chronological order of Kabaddi, Kho-Kho, Volleyball, Caroms, followed by musical chair. So, now I request and the guest which we have been inviting has just arrived. We are going to commence the program within few seconds. Now, may I call upon the honorary guest of today, and who is known for his electrifying truths. That's none other than Mr. Athan Kidakar, TJC leader, onto the dais. Sir, please. Ladies and gentlemen, put your hands together. Give a big applause. DJ Fresh. Dear friends, so the most awaited moment is because I think already the electrifying of folk is moving from one another right from the stage. So keeping our tradition side, let us honor the guest first. As we always say in our mythology, Atithi Devo Bhava. Now I request our chairman sir to present a memento to the chief guest of today.
accepting our token of love. Dear students, with a pleasure from your bottom of your hearts, please put your hands together to request the guest of honor of today, Mr. Adhanki Dayakar Garu, to accept our token of love and be forward for the felicitation. I request our correspondent sir to felicitate the guest of honor. Mr. Rasmai Balakrishan Garu, guest of honor, Sri Adhanki Dayakar Garu, our special guest of the function, Mr. Srinivas Reddy Garu, our chairman and the founder of this Srichandra group, Manda Ramchandra Reddy Garu, our directors, Satish Garu, Hanumanth Reddy sir, and Shahid Boydin Garu, and teaching and non-teaching staff, and my dear very good students. Good morning everyone, one and all. So we are very happy. So giving this opportunity to introduce our important chief guest, Mr. Rasmai Balakrishan. He is the prominent folk singer of the entire Andhra Pradesh. So first of all, we are proud to have as chief guest of today's program. Today's an important folk singer birth is happened in the village of Ravirakula in the mandala of Siddipet, Medak district. He is educated from the Usmania University and he had MA, MPhil and BEd from Usmania University. He was appointed as a teacher at Raghavapur, Medak district. But his interest in the folk arts and the movement of the region made him to quit the job and establish Telangana Dhumdham, the founder program, the Telangana Dhumdham, which is synonymous for the folk culture of our region. He has given around 20,000 exhibitions up to now all over the world. Such as great personality is here with us today. We are proud to have you, sir. He is the awardee of the Rashtrapati Award in 1999 and is also bagged the many Ugadi Puraskarams number of times. He won Government Kala Niranjan Award and Jatiya Samagrata Award. He is an expert and gave cultural exhibitions in 18 states of India and many countries also. He had the opportunity of giving performance at the India Gate during 50th Independence Day celebrations. He has visited various countries such as Dubai, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, London and Australia. Now he is going to go to the Canada and America also for the coming Batkama festival. Now I welcome the icon of the folk, Mr. Rasmai Balakrishan, to give his speech. Dear friends, అన్న మాట్లాడితే పవర్ వస్తుంది, అన్న పాట పాడితే గర్వం వస్తుంది.
ముందుగా మీ అందరికీ దండం పెడతా. ఎప్పుడుగా నేను కింద కూర్చున్న వాళ్ళకే మొదటిసారి దండాలు పెడతా ఫస్ట్. ఎందుకంటే కింద కూర్చున్న వాళ్ళు చక్కగా గట్టిగా ఉంటే మీద కూర్చున్న వాళ్ళు చక్కగా ఉంటారు అందుకే. కాబట్టి పాట పాడే అవకాశం వాళ్ళు ఇచ్చినా కానీ పాడనిచ్చే అవకాశం మీరు ఇవ్వాలి కాబట్టి ముందుగా మీకు దండం పెట్టిన కదా. ఒక్కసారి శ్రీ చంద్ర కళాశాల అధ్యాపక విద్యార్థులందరికీ ప్రేమతోని ఆహ్వానించి మమ్మల్ని మీకు పరిచయం అంటే మీ పరిచయం మాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి మిత్రుడు శ్రీనివాస్ గారిని మాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి కళాశాల మేనేజ్మెంట్ చైర్మన్ గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున దండాలు తెలియజేసుకుంటూ, నేను ఇందాక కొంచెం శ్రీనిబాయ్ ఎక్కువ చెప్పి నాకు బాగా దోస్తు కాబట్టి నేను వాస్తవంగా గంట కాదు. మీరు చూసిరు కదా గోషి గొంగడి ఇప్పుడు కొంత జీన్ ప్యాంట్ తోడుకున్నా ఏమనుకోతుంది. అంటే ఈ విషయాన్ని కూడా నేను ఎందుకు ప్రస్తావించుకుంటున్నా అంటే నాకు చాలా కొత్త ప్రపంచమే చూపించాడు. మా ప్రపంచం అంతా వేరు. మొదటిసారి శ్రీనివాస్ గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అన్న ఎట్లా కళాశాలకు రావాలి అన్నాడు. ఇలా హైదరాబాదు కాలేజీలలో అడిగిపెట్టే పరిస్థితి ఉంటుందా నాలాంటి. నేను అప్పుడే అడిగినా, ఎందుకంటే నాకు వేరే ఇంగ్లీష్ రాదు, తెలుగు వస్తుంది కదా అందరికీ. మరి అదే చెప్తున్నా, నాకు అది రాదు, ఇది ఒకటే వచ్చు. ఒక పాట మాత్రమే వాడతా ఇంగ్లీష్లో, ఆ మాటలను తెలుగులో చెప్తా. అయితే రాగానే అడిగినా, అంటే మరి కాలేజ్ అంటే ఇవాళ రేపు కాలేజీలలో మా పాటలు ఎవరు వింటాడన్నా, ఇవాళ రేపు కుక్కలు కూడా ఉసుకోండి డిస్కో అంటారు హైదరాబాద్లలో. ఈ పాటలు కలిగించడా అని ఏం చెప్పిన. కానీ నిజంగా అవి మా కళాశాలలు కాదన్నా. ఉస్కో అంటే డిస్కో అనే పాట కళాశాలలు వేరే అవి. కానీ మా కళాశాల విద్యార్థులు మాత్రం అచ్చమైనటువంటి పల్లె మట్టిలో నుంచి వచ్చినటువంటి పరిమళాలు వీళ్ళు అందరూ కూడా. కాబట్టి మా కళాశాలల అటువంటి ఇబ్బంది ఏముండదు అని చెప్పిండ్రు. నిజంగా ఆ ప్రేమలు, ఆ ఆత్మీయతలు, ఆ మట్టి వాసనలు ఈ ప్రాంగంలో అడిగెట్టడంతో తెలిసిపోయింది ఆయన చెప్పిన వాళ్ళు ఎంత నిజాయితీ ఉన్నదో. కాబట్టి మీకు చెప్పాల్సింది ఏం లేదు. చాలామంది ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిన అంతా హైదరాబాద్లో ఉన్నారు కదా చాలామంది. ఎందుకనంటే కాబట్టి మీకు ఒక్క విషయాన్ని వాస్తవాన్ని నేను గుర్తు చేసి ఒక చిన్న పాట మీకు వినిపిస్తా. విద్యార్థి దశ అనేది చాలా మనం నిర్ణయించుకొని మన ఎదుగుదలను మనం కాపాడుకున్నటువంటి విద్యార్థి దశ ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దశ. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం హైదరాబాద్లో పాఠశాల నుంచి 10వ తరగతి పాస్ అయిన తర్వాత ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టుకుంటా పోతాం మనం. ఇక మనం చిన్నప్పుడు సినిమాలలో కూడా చూస్తాం కదా, కళాశాల అంటే ఎట్లా అంటే పోవాలి, గేట్ కానీ నిలబడాలి, ర్యాగింగ్ చేయాలి, సాటుకు సిగరెట్ కొట్టాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంత వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు. నిజంగా మనం అడుగు పెట్టగానే మనకు అన్ని అమ్మే కనబడుతూ ఉంటాయి. నేను ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తాలో నిలబడ్డ సంఖకు బ్యాగ్ వేసుకున్నటువంటి మన ఒక చిన్న సినిమా చూసిన. అది ఏం సినిమా ఇప్పుడు కొత్త తీసినట్టే, ఇంతకుముందు సక్కని సినిమా తీసినా ఆ పోస్టర్ పెట్టి ఈ పేరు పెట్టాడు. ది క్రైమ్ లమంటి అదో ఉండే కదా, ది క్రైమ్ కథ ఏదో ఉండే కదా అది కథ. మన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది చూసి కదా, చూసిన చేతులు ఎత్తున్నారు ఎంతమంది. చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నారు మీరు, నేనేమనుకున్నా కానీ. ఒక 10వ తరగతి చదువుకున్నటువంటి ఒక విద్యార్థుల మధ్యన ఒక అశ్లీలత, కనీసం ఆ సినిమా పేరు చెప్పడానికి కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏ సినిమాలలో కూడా అట్లాంటి అశ్లీలత ఉండదు. అట్లాంటి ఒక 10వ తరగతి అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్యన ఒక చిన్న ప్రేమ స్టోరీ పెట్టి 10వ తరగతి అమ్మాయి పుస్తకాలు పాపం ఎన్నున్నో లెక్క పెట్టే కానీ ప్రేమలేఖలు ఎన్నున్నో లెక్క పెట్టేటట్టు మొత్తం పత్రాలు పెట్టుకొని ఆమెను పాఠశాలకు పంపిస్తాడు. ఆ సినిమా 100 రోజులు నడిచింది అన్న, 100 రోజులు నడిచింది. ఆయనను చూపిస్తుడు అంత సగ్గని సినిమా తీసిందని ఇప్పుడు సినిమా పోస్టర్ కనబడుతుంది కదా ఎల్బీ నగర్లో, వెయిట్ ఫర్ యూ అని ఒక పెళ్లి గారి అమ్మాయి కథ. అరే నీ అమ్మ పెళ్లి అయిపోయి మంటల్లో ఆవుతైపోతున్నటువంటి అమ్మాయిల చరిత్ర ఎవరు చూడాడు. కానీ పెళ్లి కానీ అమ్మాయి అయితే కథ ఎట్లా ఉండదో ఇలా పోస్టర్ మీద ఇవి చూయించుంటే అవి పోస్టర్ పెడితే నిజంగా పాఠశాలకు వచ్చే విద్యార్థి. నేను ఒక జై తెలంగాణ సినిమా తీసిన, చచ్చిపోయినటువంటి విద్యార్థులు మీ అందరూ తెలుసు. నేను సినిమా తీసిన, మీరు ఉంటేనే కాదు గోషి అంటున్నారు చూసి కదా, ఎంఏ ఎంపీ బీఈడి చాలా ఉన్నాయి నాకు అట్లా వెనుక. అయితే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే జై తెలంగాణ అని ఒక సినిమా తీస్తే చూలే, ది క్రైమ్ లవ్ స్టోరీ అనే వరకల్లా మొత్తం మనకి ఫుల్ అయినాక నీళ్ళ. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇటువంటి ఆకర్షణను తట్టుకొని, ఇట్లాంటి వాటిని తట్టుకొని
ఒక విద్యార్థి నిలబడడానికి కోసం హైదరాబాద్లో ఎంత కష్టం ఉంటుందో అనడానికి కోసము మీకు నేను చిన్న ఉదాహరణ గుర్తు చేసిన. ఇవాళ విద్యార్థి దేశం వాటిని దాటుకొని రావాలి. వాటిని దాటుకొని రావడానికి కోసం మనం చాలా చాలా ఇంటి వదులుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన కళ్ళ ముందు ఒక విచిత్రమైన ప్రపంచం కనబడుతుంటుంది. పొద్దుగాలు ఇవ్వగానే మనకు టీవీలో యాడ్ కానీ శుభమవుతుంది. నిజంగా చెప్తాను చెల్లె, నేను పొద్దుగాల ఒక యాడ్ చూసిన. అమ్మ అని చిన్న పిల్ల ఉరికి వచ్చింది, చిన్న పాప ఉరికి వచ్చింది. అమ్మ అని ఉరికి రాగానే టక్కనే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది, అమ్మ ప్రేమ ఎందుకు దండుగా షష్ఠీని ఉండగా. అంటే చాక్లెట్ ఉంటే అమ్మ అవసరమే లేదంట, తింటే అంతకన్నా ప్రేమ ఉండదంట. అసలు ఇక్కడ మన ఆలోచన మొదలు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మన ఇంట్లో నుంచి. మనం ఎంత మన తప్పుడు మార్గాలు పట్టించుకోవడానికి కోసం మన కోసం ప్రతిరోజు 1000 మంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎంత విచిత్రమైనటువంటి సమాజంలో మనం బతుకుతున్నాం. మన అక్కలు చూస్తూ ఉన్నారు, చెల్లెలు చూస్తూ ఉన్నారు. నేను ఏదో సినిమా అనుకుంటున్నా, మహేష్ బాబు వచ్చిండు సినిమాలో. వచ్చేసి పాప ఒక చిన్న పాప అమ్మ ఊరికి వస్తుంటే అమ్మనా అంటాడంట. అంటే అమ్మనే ఆ కన్నెపిల్లలా కనపడదట, అమ్మాయిలా కనపడదట వానికి. ఎందుకంటే సంతూర్ సబ్బు పెట్టుకుంటే కింద అమ్మ ఆంటీ కూడా అమ్మాయిలా కనపడతాడు. నిజంగా సంతూర్ సబ్బు పెట్టుకుంటే ఆంటీ అమ్మాయి అయిపోతుందా? మీరే చెప్పు. అంత అనుకుంటే 100 సబ్బులో రుద్దుకున్నాం అవుతుందా చెప్పుని, కానీ వాడు అయితే చూపిస్తాడు. అంటే గిఫిట్ని తట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు ఉండాలి. ఇవన్నీ అప్పుడు కల్పనలు అనలే. ఏ హీరోలు కానీ ఏ హీరోయిన్ కానీ అనుకరణ చేసే ప్రయత్నం మనం ఎప్పటికీ చేయొద్దు. ఏ హీరోయిన్ మన కోసం రాదు. మీకు ఇంతెందుకు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. విద్యార్థి దేశం ఎంత తప్పుదో పట్టించడానికి, ఎంత అద్భుత కల్పన అనడానికి కోసము ఇలా మీడియా కావచ్చు, సినిమాలు కావచ్చు, టీవీలు కావచ్చు, చాలా ఉంటాయి. ఒక ఆయన కవి పాట రాసిండు. ఏం పాట అంటే ఆయనకు 4 నంది అవార్డులు వచ్చినాయి. నిజంగా చెప్తున్నా, మీ అందరూ తెలుసు ఆ పాట రాసిండు. ఏం పాట అంటే అనగనగా ఆకాశం ఉంది. కన్ను దొబ్బినాయి అంటే ఆకాశం కాదా? ఒక మాట మనం పుట్ట పిల్లగాడు కూడా చూపిస్తాడు ఆకాశం ఏదంటే ఇది నాకు చూపిస్తాడా చూపియడా చెప్పుని. కానీ ఆయన ఏం రాసిండు, అనగనగా ఆకాశం ఉంది, ఆకాశంలో మేఘం ఉన్నది. మేఘం లేకుండా భూమి ఉంటుంది. చెల్లె మీరే చెప్పారు. ఎవరైనా ఆకాశంలో ఏమున్నాయంటే మేఘాలనే చెప్తారు. ఎవరు కానీ నిజంగా చెప్తున్నా. అనగనగా ఆకాశం ఉంది, ఆకాశంలో మేఘం ఉంది, మేఘం వెనుక రాగం ఉంది, రాగం వెనుక ఆ చిలక నువ్వే కావాలి, నా రాచిలక నువ్వే కావాలి. ఏ స్కూల్లో ఫంక్షన్ చూసినా ఇదే పాట. 6 గంటల ఫంక్షన్లకు బేకు నిజంగా చెప్తున్నా, ఆకాశం నుంచి పాటలు రాజపడతాయని నేను చెప్తుంది. పాట ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది? పాట పనిలో నుంచి పుడుతుంది. మా అబద్ధం తిట్టేది మరి రావురుట్లా చిన్నప్పుడు పాటలు పాడుకుంటూ పోతే మా వారికి పని లేదు పాట లేదు తిట్టేది. అంటే పనిలో నుంచి పాట వచ్చిందన్నటువంటి సందర్భం నాకు అప్పుడు అర్థమైపోయింది. ఒక కవి, సినిమా కవి ఆ పాట రాస్తాయని నానికి నంది అవార్డులు వచ్చినాయి. నాలాంటి సుధాలాశోక్తో ఒక మట్టి కవి పాట ఆకాశం నుంచి పుట్టలేదురా, పాట అమ్మాయిల కోసం చినుకులు రాలిపడ్డట్టు రాలిపడవు పాటలు అనేవి శ్రమజీవుల శ్రమల సుఖంలో నుంచి రాలిపడతాయని చెప్పేసి అశోక్ అన్న ఒక పాట రాసింది. అనేం రాశాడంటే పాట ఆకాశం నుంచి రాదు. ఆగడీలా ఆగడాల దినగంధపు ఏలుబడిలా పాట. ఆగడీలా ఆగడాల దినగంధపు ఏలుబడిలా మెడల మంచి దొరమేన పదిలంగా మోయువేళ పద 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 బిర 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 పద 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 పట్టు ఆ పాద మస్తకము శ్రమిస్తూ ఒక గొంతం మనువాయాసమే అయినది రాజాల పదము డబ 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 చమట బొట్లు తాళాలై పడుతుంటే కరిగి కండరాల నరాలే స్వరాలు కడుతుంటే పాట పనితో పాటే పుట్టింది, పని పాటతోటే జత కట్టింది. పనిలో నుంచి పాట పుట్టిందంటే అవార్డు రాలేదు. అది పాటనే కాదంటారు. నిజంగా ఇది పాటనా కాదా మీరే చెప్పుని. పాటనే కదా, కానీ అది అందంగా కనబడదు మనకు. ఆ పాట మీరు చూసేదా చెప్పు సినిమాలో. నా సినిమాలోనే పెట్టుకున్నది, నేనేం చేసిన క్యాసెట్ ఎవరు తెలియదు. అంటే ఒక వాస్తవాలు అనేవి ప్రస్తుత సమాజంలో చాలా కప్పివేయబడుతున్నాయి. మనకు కనబడనీయం. మనం చూసేదంతా అరచేతిలో సగ్గం చూపిస్తారు. ఇప్పుడు నారాయణ, చైతన్య రండి 1 2 3 4 5 10 10 ఏంద్రమైనా అర్థం కాలే. టీవీ ఎట్లా వల్ల రిజెక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చైతన్య వల్ల నారాయణుడు వచ్చిండు 1 1 2 2 2 అన్నమాట. అది లేక ఒక్కటంటే ఒక్కరికే అత్తది, 20 మందికి ఒకటి అత్త. 50 ఒక్కడన్నా మీరే చెప్పి అంటే 1 1 7 1 ఒకటే ఉంటుంది. 1 2 ఉన్నాయి కదా. అంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితులు
ఇట్లాంటి అద్భుతాలు అబద్ధాలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇగో కిషోడి మీకు ఇంతే ఎందుకమ్మా నాకు ఆ పాపను చూస్తుంటే మా అన్న బిడ్డ గుర్తొస్తుంది. నేను ఎందుకు దాన్ని చెప్తున్నట్టే మా పాప కూడా సిద్దిపేట అమ్మ మాది మా సిద్దిపేట దగ్గర ఆ ఊరు ప్రభులు ఆ అమ్మాయి ఏమో సిద్దిపేట కాలేజ్ చేస్తుంది. ఇక మా ఊరికి ఎక్కువ తక్కువ బస్సులు ఉన్నాయి. పొద్దుగాల ఒకటి వస్తుంది పొద్దున్న ఒకటి వస్తుంది. నడవలు అన్ని ఆటోలే కదా తెలంగాణలో బస్సులు అందరూ తెలియదు కదా ఆటో బస్సులే కదా 5-10 మందిని ఎక్కిస్తాడు. ఇంటికి చేరితేనేమో ఒక చూసి దీపం ముట్టిద్దాం లేకపోతే కథమే కదా. అట్లా ఈ పాప సిద్దిపేట పోయింది కాలేజ్ చూసింది. కాలేజ్ చూడగానే ఈ నడమల మొత్తం ఎక్కువైపోయినాయి కదా. ఎవడో వచ్చి కరగర గంట కొట్టగానే కాలేజ్ లేదంటే ఇంటికి వచ్చింది. ఇంటికి వచ్చి బస్ స్టాండ్ లేవడదు మళ్ళీ బస్సు ఎక్కి రావడానికి బస్సు లేదు. బస్సు సాయంత్రం దాకా గంట సేపు నిలబడితే ఎట్లుంటో పరిస్థితి మీ అందరికి తెలుసు కదా. ఇక ఏం చేయాలి ఎట్లా చేసి బస్సు వచ్చేదాకా ఏం చేయాలని పక్కన కూడా సినిమాకు పోయింది పిల్ల. ఈ పిల్ల సాల కూడా పోతే మొదలు పోయినా మంచిగా ఉంటుంది. సినిమా అంతా సినిమా పడ్డది పిల్ల పోయింది. సినిమా సీకర్లో కృషి దొరకలేదు. పిల్ల పాడు పాట పాడు 2 అయిపోయింది సినిమా. ఇంటికి వచ్చి కదా మా తాత ఉంటాడు. తాతయ్య నేను సినిమా చూసినా అని. ఏం సినిమా చూసినా అని. సినిమా తెలియదు తాతయ్య నాకు పాట తెలుసు అని. ఆ పాటలేమో ఎట్లా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా. ఆ పాట అమ్మాయి రైల్వే స్టేషన్లో దిగి కొంగు దిగానే బలబల వర్షం వస్తుంది మీకు తెలుసు కదా. ఏం పాటనే అని మా తాత అడిగేవారు కదా. ఈ అమ్మాయి పాట చెప్తుంది. ఎన్నాళ్ళ గుర్తొచ్చావేవాన నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటాను. వస్తే రావచ్చు లేకుంటే మాకు అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే నిజంగా ఆ రోజులకు మనకు బాగా అవసరం లేదు. పడసిన గోదావరి వానికే పోతుంది కృష్ణవానికే పోతుంది మనకు అవసరం లేదు కదా. సింపుల్తో రాకమేం చదువుతుంటే వద్దంటున్నావు ఏంటి అన్నాడు. నిజంగా ఇక్కడ మన బతుకుల తెలంగాణ ప్రాంతంలో నీళ్ళ కోసము దేవుని కోసం నీళ్ళ కోసం కపతాలు ఆడతాం. వస్తానంటే ఒక్కటమా మనం ఏమంటాం నీళ్ళ కోసం సేలల్లో నీళ్లు లేవు చెరకల్లో నీళ్లు లేవు వాగుల్లో నీళ్లు లేవు పంపుల్లో నీళ్లు లేవు నిన్నే నమ్మినా రైతు కళ్ళల్లా నీళ్లు లేవు వానమ్మ 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 ఒక్కసారన్న వచ్చి పోవే వానమ్మ. ఇది వాన కోసం మనం అల్లాడిపోతా ఉంటాం ఇక్కడ ఈ ప్రజలు. కానీ నిజంగా వాన కోసం మనం ఇట్లా చూస్తున్నామని చెప్పేసి ఏ సినిమాలో కానీ ఏ పుస్తకంలో కానీ ఎవడూ చూపించడు. మీకు నేను ఎందుకు మీకు గుర్తు చేస్తున్నంటే మిత్రులారా తమ్ములారా మీకన్నా మీ వయసులో నేను ఉన్నప్పుడు బహుశా నా కొడుకు కూడా 30 years ఇంజనీరింగ్. నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకున్న ఇబ్బంది ఏం లేదు. చరిత్రలు కానీ పాటలు కానీ మన జీవితం కానీ ఎక్కడ మనకు కనబడదు. మీరు ఎప్పటి నుంచి మీరు నమ్మలేరు. నేను 93లో బీఈడీ చేసిన మీరు నమ్మలేరు కదా. చేసిన తమ్మి బీఈడీ రాసింది కదా రాసిన కూడా నమ్మరా. నేను బీఈడీ చేసిన నిజంగా ఈ ప్రాంతం రేపు బాగా మీరు అనుకుంటారేమో ఇక చదువుకోగానే పిల్లగాడు ఇంటర్మీడియట్ పోగానే నౌకరు వచ్చినట్టు తల్లిదండ్రులు కలగంటారు. నిజంగా మా నాన్న కూడా గట్లే కలగాలని అంటాడు. నా కొడుకు కాలేజ్ పోతున్నట్టు రేపు మాకు నౌకరు అంతా మనం మంచిగా రాస్తానని మాకు చాలా రోజులు కలగాలను. పాప నాకు నౌకరు రాకముందే వాళ్ళు చచ్చిపోయింది. నేను ఎందుకు మీకు చెప్తున్నా అంటే 93లో నేను బీఈడీ చేసిన తమ్మి. బీఈడీ చేసిన తర్వాత వెంటనే నౌకరు రాదు ఇక్కడ తెలంగాణలో. మీకు అందరికి తెలుసు కదా. ఎంఏ చదివి మళ్ళీ ఇంకో వాళ్ళ కూడా తప్ప రాలే. రాకుంటే మా అమ్మ నాకు ఉత్తరం రాసింది. బిడ్డ నీకు 30 ఏళ్ళు దాటినే బిడ్డ ఈయన పెళ్లి చేసుకోవాలని నౌకరు రాకుండా పర్వాలేదు మేనమామ పిల్లని ఎవరికైనా నుంచి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు పెళ్లి అయితే చేసుకో బిడ్డ అని నాకు ఉత్తరం రాసింది. ఉత్తరం రాసిన తర్వాత నేను ఇంటికి పోయిందమ్మా. ఉత్తరం చూసిన తర్వాత ఇక పెళ్లి సూపులు అయిపోయినాయి. తెలంగాణ ప్రాంతంలో పెళ్లి సూపులు అయిపోగానే ఇంకా శ్రీకృష్ణ కమిటీ వచ్చినట్టు తెలంగాణకు మాఘమాసం వస్తుంది కదా. మంచి రోజులు ఉండే మనకు ఆశమంటే సరే అని చెప్పేసి ఒక 3 నెలల దాకా పెళ్లి లేదంటే నేను ఇంటికి నా జీవిత కథ చెప్తున్నా కూర్చున్నా. 3 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత నిజంగా చెప్తున్నా నాకు ఎప్పుడు మా నాన్న గుర్తొస్తుంటాడు మా అమ్మ గుర్తొస్తుంటాడు. వాళ్ళు పూజ చేసుకున్న వాళ్ళు. 3 నెలల దాకా నేను కూర్చున్న తర్వాత మా అమ్మ ఒక రోజు నా దగ్గరికి వచ్చింది. బిడ్డ నువ్వేలా బాగా చదువుకొని మాకు నౌకరీ చేసి ఉద్ధరిస్తావు అనుకుంటే అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే తెలంగాణలో బాగా చదువుకునే కూడా తిప్పలే ఉండదు. బాగా చదువుకొని పనికే పోయినాం అనుకో చూసుకోవాలి ఏమంటారు ఏ గింత తట్టలేమవుతున్నా అవచ్చి అక్కడ నీకడ మావాడినాయమే మంచిగా చూసినావు జీతం ఉందా నలుగురు పనికి పోదామంటే సిగ్గే ఇంటికాడ కూర్చుంటే కదా. ఈ బతుకులు చూడు ఎట్లా ఉంటాయి వీటికి చదువుకున్న తర్వాత కూడా పరిస్థితులు. ఇంకా 3 నెలల తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి మా అమ్మ నా బిడ్డ నాకు కళ్ళు కనబడతలేవు నాయన కాళ్ళు కనబడతలేవు కాళ్ళు నడవస్తలేవు కంట్రోల్ బియ్యం వచ్చిన బిడ్డ అన్నది. తెలంగాణలో అభివృద్ధి ఏదన్నా ఉంటే కంట్రోల్ బియ్యం కోసం ఎదురు చూస్తారు. పోలీసుల జీవుల కోసం ఎదురు చూస్తారు తెలంగాణ పల్లెల. ఆ పరిస్థితిలో ఒక రోజు నేను పనికి పోయినా. 1994లో పుల్లూరు దగ్గర డాంబరోడు పనిపోయినా. నేను 50 రూపాయల జీతం కోసం నేను పనికి పోయినా. నిజంగా చెప్తున్నా సార్ నేను పనికి పోయిన రోజునే నాకు నౌకరు వచ్చింది. ఇప్పుడు అంటే మీకు కంప్యూటర్లో వస్తుంది నౌకరు. కంప్యూటర్లో సీట్ చూసుకోవాలి కంప్యూటర్లో కౌన్సిలింగ్ పోవాలి కంప్యూటర్లోనే సంసారాలు పెళ్లి సూపులు కూడా అలానే కదా ఉంటాయి కదా. మీరు చూడదా ఇప్పుడు మ్యాచ్ కూడా అలానే వస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు బ్యూరోలు ఉన్నాయి కదా అప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అయితే నేను ఆయన అప్పుడు ఎందుకంటే పోస్ట్ మ్యాన్ తీసుకొచ్చి నౌకరు వచ్చిందని మా అమ్మకి ఇచ్చినట. మా అమ్మ నా కారట పట్టుకొని 3 కిలోమీటర్లు సార్ నిజంగా చెప్తున్నా సార్ చైర్మన్ సార్ 3 కిలోమీటర్ల దగ్గర ఉరికొచ్చింది. ఉరికొచ్చి బిడ్డ నీకు నౌకరు వచ్చిందట్లా మీద వాడు ఒకటే ఏడ్చుడు
నిజంగా చెప్తున్న తెలంగాణలో నవ్వుతారే నవ్వుతారే ఏడుస్తారని నవ్వుతారు కదన్న. కానీ నిజంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో బాగా సంతోషం వచ్చినా ఏడతాం, బాగా దుఃఖం వచ్చినా ఏడతాం. ఏం లేకపోయినా ఏడుతాలి మాత్రం బొడ్ల సంచిలాగా ఎంబడే ఉంటుంది తెలంగాణ, ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది అన్నట్టు. అయితే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా ఇంట్లో దుర్గం ఉన్నది. ఇక పెద్ద డాక్టర్ కామనే కదా మనకు తెలంగాణలో. కడుపు నడితే ముడుపు కడతాం, తక్కువైతే కొన్ని వస్తాం. కానీ ఆంధ్ర దిక్కు నారాయణ చైతన్య ఉన్నట్టున్నాయా? కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఎట్లుంటాయి ఉంటాయి కదా, ఇద్దరపూడి, ముళ్ళపూడి, అపోలలు, గిపోలలు, ఊపిపోలలు, ఈ పోలలు అన్నీ ఉంటాయి. అన్ని అక్కడ ఉంటాయి అక్కడ. అయితే ఇక్కడ గీవనే. అయితే ఆ దుర్గమ్మ తల్లికి మా అమ్మ ముడుపు కట్టిందట. నా కొడుకు కొనువస్తే కోడి వస్తా అని చెప్పేసి కోడి పిల్ల నిలిచిపెట్టిందట. ఆ కోడి పిల్ల 4 ఏళ్ళకు నాయకు అయింది. కోడి పిల్ల నిజంగా చెప్తాను, కోడి పిల్ల. అయితే కోడి పోసినాక తిన్న తర్వాత ఎండాకాలం పూట ఇక మేము గాఢ పడుకున్నాం. మా నాయన గిడ, మా నాయన పేరు రాజయ్య, మా అమ్మ పేరు మైసమ్మ. నిజంగా చెప్తున్నా, జీవితంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు గుర్తొస్తారా? వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటారు. సార్ ఏ మైసమ్మ, నీ కొడుకు సార్కోలు వచ్చింది, ఇక రేపటి నుంచి నువ్వు పనికి పోవద్దు, నేను పనికి పోవద్దు అంటారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే సార్కోలు వచ్చిందంటే 10,000 నౌకరని వాళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ 1200 కాంట్రాక్ట్ అని వాళ్ళకి తెలియదు కదా. ఇలా కాంట్రాక్ట్ నౌకర్లే కదా మన అన్ని కాంట్రాక్టులే. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కాంట్రాక్టే, వీడి కాంట్రాక్టే, అన్ని కాంట్రాక్ట్ జాబ్లే కదా, పర్మనెంట్ జాబులు ఉన్నాయి. అయితే నేను పోయినాక ఇంద్రగూడ మనకు స్కూల్ పోయినా. ఇందాక మన శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పిన మొదటి స్కూల్ ఇంద్రగూడ మన స్కూల్ పోయినా. తెలంగాణలో స్కూల్ అన్ని మీ అందరూ తెలిసి ఎట్లా ఉంటాయి తమ్మి? ఒక్కటే కాదు 5 తరగతులు. సార్ కూరగాయలు వేసుకున్నట్టు వేసుకోవాలి. 1, 2, 3, 4, 5 నడమల సార్. అయితే నేను పోయిన తర్వాత నేనే పోయినా, తాళం తీసుకున్నా, జాడగట్ట పట్టుకొని నేను ఊడుచుకున్నా. ఒకటే సార్ కాదు, ఎవరైనా ఏమో శివరాజ్ పాడే సార్ కదా, మీరు అనుకుంటారేమో బాగా చదివితే ఇట్లా అనుకుని గట్టనే ఉంటుంది. ఆయన ఊడుచుకున్నాక కరెక్ట్ 9:15 బెల్లు కొట్టిన. చదివే చెప్పాలో వాళ్ళే రాసి పెడతారు. మా తెలుగు తల్లి, మల్లెపూ దండ, ప్రకాశం పంతులు, ఈ పంతులు, ఆ పంతులు అన్ని ఉంటాయి మన ఉండే ఆడ చరిత్రలు. కరెక్ట్ కట్టినాక కరెక్ట్ 9:15 అరే అటెన్షన్ ప్రేయర్ దిగినా. సార్ నువ్వు పాటలు మంచిగా పాడతావు సార్, నీ ఎంత పాడతావు అని పిల్లలు అన్నారు. నిజంగా చెప్తున్నా, ఒక 3వ తరగతి పిల్లగాడు నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తాడు. మీరు చూస్తుంటే 3వ తరగతి పిల్లగాడు. నేను ప్రార్థన గీతం మీ అందరూ తెలుసు కదా, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. నేను వాడినా వాళ్ళు వాడిన మంచిగానే ఉన్నది. మంగళారతుల కాడికి పర్ఫెక్ట్ ఉన్నది సబ్జెక్టు. కానీ లోపల ఉన్నది గలగలా గోదావరి కదిలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరిగెలు ఇడుతుంటే బంగారు పంటలే పడతాయి. ఏం వలస తీయలేదు. ఏమైందిరా పిల్లగా మంచిగా చెప్తలేనంటే మంచిగా చెప్తున్నా కానీ జర చిరంజీవి లెక్క జర బర్పుడు ఎక్కువైతుంది సార్ వినియాలి నీకు. ఎందుకు అన్న లేకుంటే ఏంది సార్? గలగలా గోదావరి ఆదిలాబాద్ నుంచి, బాసర నుంచి శ్రీరామ్ ఆయకట్ట రైతులు 1 పంట కోసం అల్లాడిపోతా ఉంటే 3వ పంట కోసం పోలవరం పోతున్న గోదావరి మాకు తెలియదా? బిరబిరా కృష్ణమ్మ నాగార్జున సాగర్ అలిగెల్లి దుంకుతా ఉంటే కూడా, తెలంగాణలో నడుములు వంకర పోతా ఉంటే కూడా ఎడమకాలం ఎండగట్టి కుడికాలం పంట పోతున్న కృష్ణమ్మ మాకు తెలియదా సార్? కానీ బంగారు పంటలు ఏడబడుతులో చూపించి ఆ పాఠం చెప్తారు. గడియ పెడితే చెప్పు, లేకుంటే పక్కనే కూడా మీకు. మరి ఒక 3వ తరగతి విద్యార్థి నన్ను ప్రశ్నించినటువంటి మొట్టమొదటి జీవితంలో నేను మర్చిపోలేను. ఆ పిల్లగా నన్ను ప్రశ్నించాడు. సరే అని చెప్పి లోపలి పోయినా పాఠం చెప్తా అని చెప్పేసి పెట్టెల చేతులు పెట్టి 5వ తరగతి తెలుగు వాచకం తీసిన తమ్మి. 5వ తరగతి తెలుగు వాచకంలో అట్ట మీద ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరు ప్రకాశం ఉన్నాడు. ఇక వీడెవడని చూసేవారు కదా, ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరు ప్రకాశం అట 1947లో ఆంగ్లేయులు ఆడవడానికి అంటే గుండె తీసి నిలబడ్డాడట. గుండె తీసినానికి ఎవరు ఆంధ్రకేసరి అయిపోతే మనకు స్వతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందా మీరు చెప్పుకుంటాం. మీరంతా ఇంగ్లీష్ విద్యార్థులు కదా, ఎప్పుడు వచ్చింది చెప్పండి? 1947 సెప్టెంబర్ 15 రైట్ కొట్టాలా? ఎప్పుడు వచ్చింది చెప్పండి? ఆగస్టు 15, 1947 పక్క కదా. చేతులు ఎత్తులు ఎంతమంది ఉన్నారు? మొత్తం స్వతంత్రం ముగిపోవచ్చిందంట. చాలా ఓకే, పాస్. మీరందరూ పాస్ అయిపోయింది. ఇక్కడే మన చరిత్ర దాయబడ్డది. 1947 మన తెలంగాణకు మనకు స్వతంత్రం రాలే. అసలు ఆ భారతదేశంలోనే మన రాజ్యం లేదు. మన హైదరాబాద్ స్వతంత్ర రాజ్యం. భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన రోజున నెహ్రూ ఎర్రకోట మీద జెండా ఎగిరేసి మిఠాయిలు పంచుకున్న రోజున తెలంగాణలో మిఠాయిలు లేవు. మన రాజ్యమే వేరు, మన రాజ్యమే వేరు. మనం నైజాంలో ఉన్నాం. అక్కడ నెహ్రూ జెండా ఎగిరేసిన రోజున తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం జరుపుతున్నటువంటి వీరచరిత్ర తెలంగాణ. మనకి స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1948 ఆగస్టు సెప్టెంబర్ 15 నాడు తెలంగాణకు స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు అన్న విషయాన్ని మన ఎవరికి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు తెలియదు. ఇక్కడ ఇది ఒక్కటి చాలు చూసిరా, మన చరిత్ర మన స్వతంత్రం మనకు లేదు. నిజంగా మనకు ఎవరంతాన్ని మన నాకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. 1917 నాడు జెండా వందనము, ముఖ్యమంత్రి సలాం గిలాం అని మాకు ఏం సంబంధం ఉన్నది రా 47కు. 48 నాడు ఎవరైనా చేస్తారు? సెప్టెంబర్ 17 నాడు మన స్వతంత్రం రాలేదు. గట్లా 1947 స్వతంత్రం కోసం కొట్లాడిన ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరు ప్రకాశం అట్ట మీద పెట్టిరు మొదటి బొమ్మగా. కానీ ఇదే తెలంగాణ స్వతంత్రం కోసం
1948లో సెప్టెంబర్ 17 తారీఖు నాడు వీరమరణం పొందినటువంటి నా యాదగిరి నల్లగొండ చుట్టుముట్టు సూర్యపేట నడుమ నల్లగొండ నది పక్కన తోలుకొండ కిలా కింద నీ కోరి రథం కొడుకో నైసాము సరుగరోడ నీ కోరి కడదామని ఎదురు నిలబడి ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి యాదగిరి చరిత్ర ఏ పాఠ్య పుస్తకాలలో మనకు కనబడదు. ఏ భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి తెలియదు మనకు, ఆరుట్ల రామచంద్ర రెడ్డి తెలియదు, పేగులు విధులబడుతున్నా కూడా రానా నా కొడుకన్న కొట్టి ముక్కల గోపాల్ రెడ్డి చరిత్ర మనకు ఉంటుందా? మనకు తెలుసా? మీ అందరికి తెలియదు. అరే నీ అమ్మ ఈ పుస్తకంలో మనోళ్ళు లేరు కానీ ఆ పుస్తకం పక్కన పెట్టిన 3వ తరగతి తెలుగు వాచకం తీసుకున్నా. ఊర్ల పేర్లు నిజంగా శ్రీ సార్ 3వ తరగతి తెలుగు వాచకం తీసుకున్నా. మొదటి పేజీ అయితే మర్రేసిడే నిజంగా చెల్లె కారెక్కి మనం ఏ ఊరు పోదాము, కారెక్కి మనం కాకినాడ పోదాం, రైలు ఎక్కితే రాజమండ్రి, గుర్రం ఎక్కితే గుంటూరు, ఏరి ఎక్కితే ఏలూరు, ఒంటెక్కితే ఒంగోలు, బండెక్కితే బందరు. మరి మా ఊరు ఎదురు పోయిందా? నేను కారెక్కి కామరెడ్డికి పోతా, నీకు ఏమైనా తిప్పాలన్నా చెప్పు. కారెక్కినాడు కాపుడు ఈ పిల్లగాడు రాసుకోమంటే ఏం రాసుకుంటాడు? కారెక్కి వాళ్ళ మేనమామ ఇంటికో అమ్మమ్మ ఇంటికో కాజీపురం పోతాను రాసుకుంటాడు. కాకినాడ ఎందుకు అంత మనకు తెలుసా? కాకినాడ సంగతి అంటే ఇక్కడ మన చరిత్రలన్నీ ఏ పుస్తకంలో కనబడదు, ఈ చరిత్రలో కనబడదు. నిజంగా ఎంత విచిత్రమైన దిగ్వాల పరిస్థితుల్లో విద్యార్థి దేశం మొదలవుతుంది అనడానికి కోసం చిన్నప్పుడు మేము చదువుకున్నాం. ఆ అంటే అమ్మ ఉండే, ఇలా ఆ నగరే ఆ అంటే అమలాపురం, ఈ అంటే ఇచ్చాపురం. అసలు మనం ఏం చెప్తున్నాం చెప్పండి పిల్లలకు? ఈ ఎక్కడ పోతుంది చెప్పండి? ఈ విష సంస్కృతిని తట్టుకొని నిలబడడానికి కోసం మనం ఎంత నిలబడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది, ఎంత నిజాయితీ రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి చాలా ఉన్నది. మీరు విద్యార్థులు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుందేమో అనిపిస్తుంది. వాస్తవంగా ఇవాళ మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే కేవు కేక మీరు పొందవేట కావాలి వాస్తవంగా చెప్తే. కానీ కొవ్వు ఉంటే కేక ఉంటుంది, మరి కొవ్వులే లేకపోయి ఆకలి కేకలేదు, ఏడికి వస్తే చెప్ప పాట నాకు. కాబట్టి నేను ఇది పక్కన పెట్టుకుంటా ఉంటే ఇట్లాంటి విచిత్ర పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి. ఇలా అమ్మాయిలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, పొద్దుగాలు అయితే చాలు ఏ ఇంటికైనా పోని వాళ్ళకు పండుగ లేదు పాపం లేదు, పెళ్లిళ్ళు కూడా టైం చూసి పెట్టుకుంటారు మొగలి రేట్లకు ముందే. అంతకంటే అట్టనా లేకుండా ఈ విధంగా నేను ఈ సీరియల్ ఒక విచిత్ర పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను ఒకసారి మా ఇంటికి పోయినా, మా ఊరు ఆవురుకుల సిద్దిపేట దగ్గర. నిజంగా మా ఊరి పోయేసరికి మా ఇంత పండుగ పూట నాకు ఫోన్ చేసింది, మా అమ్మ బిడ్డ రారా మనం ఏడాదిలో కూడా పండుగ అంటుపోయినా. పోయేసరికి మా ఇంటికాడ ఏంటంటే చాలా మంది కూర్చున్నారు, మా ఇంట్లో టీ పెట్టినా టీ కూడా చాలా మంది కూర్చున్నారు. నేను ఆయన బస్సు దిగి పోయేసరికి ఇంటి కూడా మంది నిలబడితే నాకు డౌట్ వచ్చింది. చాలా మంది నిలబడ్డారు, ఏడుతా ఉన్నారు, ఎంతకై చూసేవారు ఒక్కొక్కరు చీతుకుంటారు, ఏడుతా ఉంటే మా పాపం మా మేర బాబా ముసలోడు ఉంటే పోయిందా అన్న డౌట్ రాదు ఎవరికైనా కూడా. మరి ఏడుస్తుందంటే దగ్గర కదా మా అబ్బా టీవీలో ముఖం పెట్టి ఏడుతా ఉన్నది. అవ్వా ఏంది అన్న, రాగు బిడ్డ ఏంది రాగు బిడ్డ, అరే ఏమైనా ఏడుతున్నావు అంటే నీకు తెలియదా బిడ్డ? ఈ కలవారి కోడలు సీరియల్ నువ్వు చూస్తలేవా? ఇదో చూసావా? ఈమె అలా కలవారి కోడల ఆమె ఏంటంటే ఆ సీరియల్ బాగా ఉన్నామే, డబ్బుంది ఆమె. ఒకటే రోజు ఎపిసోడ్ ఆమె కారు పోయింది, ఆమె ఇల్లు పోయింది, ఆమె తట్టం వస్తుంది. ఆమె తట్టం వస్తే ఎక్కెక్కెడుతా ఉన్నా చూసిన వాళ్ళకి దుఃఖం అంటే టీవీలో కూడా ఆమె తట్టం వస్తుంటేదో చూడలేనటువంటి దుఃఖం మనకు గంత యాతన ఉంటుంది. ఇట్లాంటి మధ్యన మనం తట్టుకొని మన పిల్లలుగా మనం హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం మనకు చాలా ఉన్నది. విద్యార్థి దేశం అనేది చాలా ఒక రకంగా చెప్తుంటే ఒక ప్రవాహం లాంటిది. ఆ ప్రవాహంలో అది ఎటైనా పోతుండొచ్చు, కాబట్టి దాన్ని కాపాడుకొని నిలబడగలిగి కనీసం మీ మీద బాగా నమ్మకాలు పెట్టుకున్నటువంటి మీ తల్లిదండ్రులకు కానీ అలాగే ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు మన ఎదుగుదల అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఒకవైపు సినిమాల దాడి, ఇంకొక వైపు టీవీల దాడి, ఇంకొక వైపు పెట్టుబడిదారుల కళాశాలల దాడి కూడా మన మీద చాలా ఉంటుంది. వాటి అన్నింటినీ తట్టుకొని నిలబడాలంటే మీరు మంచిగా చదువుకొని ఒక మంచి భవిష్యత్తు కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నా. మీకు శుభం ఏంటంటే, మీకు ఉన్నది మాకు ఏంటంటే మరొక 6 నెలల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తున్నది. డెఫినెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ అందరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండొచ్చు. మేము దానికోసం 57 సంవత్సరాలుగా కొట్లాడినటువంటి జీవితం మాది. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో శ్రీ చంద్ర కళాశాల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చుకోవాలని, ఆ పేరు కోసం మీరు అందరూ కూడా వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నిలబెడతారని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి
బ్లాక్ బస్ రాజగోపాల్ ఇంకా అమ్ముకున్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి. ఏం లేదు ఇప్పుడు మొత్తం రాళ్ళు గీళ్ళు అన్ని వీకినాయి, మట్టి మాత్రమే ఉన్నది. మీరు చూడదు ఎప్పుడు వినప్పుడు అది ఒక డబల్ రోడ్ల తొర్ర ఉన్నది. ఆ రామదాసు లేచి ఆ తొర్రలకి డబల్ రోడ్లు వేస్తున్నాడు రామదాసు. ఆ డబల్ రోడ్ల తొర్రలు కూడా లగడపాటిగా ఎగిరి శంగం దుంకిండట. దుంకితే నడుములు పోయి ఇరుక్కుపోయిందట. ఇకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి అన్నట్టు వారి లగడపాటిని బాగా పరిచినావు రా బక్కగానే గొంతు తీరా అన్నాడట. ఈ లోగా ఆయన పోయింది కాబట్టి అది ఉన్నది. కనుక రామదాసు లేచి తానేసి కొడతా ఉంటే రామదాసు ఒక మాట అన్నాడు, బ్రోచవారెవరా రఘురామ నా ఈ బాధ కొడుతున్నావు రా అన్నాడు. రాముడు రాలే. రాముడి ఇది రామదాస్ కీర్తన, నేను చెప్పేది కాదు. రామదాస్ కీర్తనలో ఇది రాసుకున్నాడు. మీరు సినిమాలో కూడా చూసిరు. భోజవారెవర్రా రఘురామ రా అంటే రాముడు రాలే. రాముడు చెప్పేసి సీతమ్మ తల్లికి అప్లికేషన్ పెట్టిండు రామదాసు. నన్ను ప్రోమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి, జర న్యాయం చెప్పరాదు, ఇప్పుడు కొడతా ఉన్నా నన్ను ఇంపించుకోమని చెప్పింది. సీత కూడా ఇన్లేదు. ఈయనకుంటే రామదాసుకు తిక్క పుట్టింది. తిక్క పుట్టి రామదాసు ఏమన్నాడు, ఎవరప్ప సొమ్మారి కొనుకుతా ఉన్నావు రామచంద్ర, నేను వత్తవనా నాకు ఇత్తవాని సంగతి అన్నాడు. దెబ్బకు రామోజీ లక్ష్మోజీ మారు వేషాలు వేసుకొని వచ్చి తానేశ్వర చేతుల పైసలు పెట్టి రామదాస్ చేతుల సీటీ పెట్టి మాయమైనట్టు భక్త రామదాస్ చరిత్ర మనకు చెప్తా ఉన్నది. అవునా కదా చెప్తుంది కదా. నిజంగా రామదాస్ ఎవరప్ప సొమ్మారంటే రాముడు దిగొచ్చునా అంటే రామదాస్ అడిగితేనే కదా రాముడు దిగొచ్చేసింది. అవునా కదా. మనం కూడా గట్లా ప్రశ్నించే స్థాయికి మనం ఎదగాలి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఒక మంచి అంటే ప్రశ్నించడం అంటే ఏది పడుతుంది కాదు, చాలా ఉంటాయి మనకి అన్ని కనబడదు. మీ అందరికీ మీరు చాలా మంది సామెత చెప్తా ఉంటారు పెద్ద మనుషులు. అరే రాయి రాయి మీ అందరూ తెలుసు. అరే రాయి అనగానే ఏ మనసు లేదు, దీనికి రాయి గుండె కరగడని చెప్తుంటాం. మా సీన్సార్ కూడా మేము అప్పుడప్పుడు అంటాం, ఈయన రాతి గుండె మనసు కరగదంటాం. కానీ రాయి కూడా ఒక మనిషిని ప్రశ్నిస్తాం. నేను ఎందుకు మీకు చెప్తున్నా అంటే ఏది కూడా మనం చురుకగా చూడద్దాడని మీకు చెప్తున్నా. మామూలు బండరాయి, కానీ ఆ బండరాయిని మనసు లేదనడానికి బండరాయి మనసుని అడిగింది ఏమనంటే, రాయినైతే ఏమిరా నే రప్పనైతే ఏమిరా, కొండనైతే ఏమిరా నే బండనైతే ఏమిరా, ఏటికెదురుగా నిలిచి చెదుల కుటి బాధలు వాపినాను, ఇంటికి పునాది రాయై కంటి రెప్పలా కాసినాను, నేల కొరికిన మర వీరుల స్థూపమైనే నిలసినాను, రాయినైతే ఏమిరా నే రప్పనైతే ఏమిరా. ఇది రాయి చరిత్ర. ఈ రాయి మనకు కనబడదు. మరి అప్పటి నుంచి మీ అందరికి చిన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఊకే సినిమా పాటలు తింటా ఉన్నాడు, సినిమా పాటలు కూడా మంచి పాటలు లేవని కూడా మీరు అనుకోవచ్చు. అవును కదా తమ్మి, సినిమా పాటలు కూడా మంచి పాటలు ఉంటాయి. మంచి పాటలే నేనద్దని అంటలేము. ఎరకటి పాటలు ఎప్పుడన్నా మీరు ఘంటసాల పాటలు వింటారా? ఘంటసాల మంచి పాటలు ఉండేది ఏంటి, మళ్ళీ అలారా మాలికలారా మౌనముగా ఉన్నారా, ఇది ఘంటసాల గారు పాట మంచి పాట. కానీ అదే పాట ఇప్పుడు ఎట్లా మార్చేసారు మాయా మచ్చిందా మచ్చను చూడ వచ్చావా కరుణ చూసిరా. అదే పాట ఎట్లా మారిపోయిందో చూసి కదా. ఇంకెందుకు మీరు అందరు ఎనకట కాలేజీలో అనవర్గాల ర్యాగింగ్లు ఆడుకోవచ్చు. ర్యాగింగ్లు అనేవి అప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఉన్నాయి. కానీ అప్పుడు ఎట్లా ఉండే ర్యాగింగ్లు అంటే నాలాగా నాగేశ్వరరావు అమ్మగా పడుచుకున్నప్పుడు ఎనకటి సినిమాలల్లో అప్పుడు ర్యాగింగ్లు ఉండే. కళాశాలలు ఎట్లా అమ్మాయిలు ఎట్లా బనాయిస్తారు, పులి ఎర్రని బుగ్గలదాన్న చెంపకు చాలడు కన్నులదాన్న మరసిపోయావా నువ్వే మారిపోయావా అంటే దూరం నుంచి నాగేశ్వరరావు అక్కిన వాణిశ్రీలో దూరం నుంచి తాకితే తాకినట్టు లేకుండా తాకినట్టు దూరం ఉన్నట్టుగా మనకు పాటలు వినవాడు. కానీ అవే పాటలు ఇవాళ మనకి ఎట్లా కనబడుతున్నాయి? కాళేశ్వరాలు ఎట్లా ఉంది, ఓ పోరి నా పానీపూరి బొంబాయి నారి నువ్వేలేనా టాపు 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 చుట్టూ తిప్పుకోవాలి, బట్టలు తిప్పుకోవాలి. అంటే బనాయించడం అంటే గాడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడున్నటువంటి పాటల పరిస్థితి అట్లా ఉంది. మీకు ఇంతేందుకు ఎందుకంటే ఆ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, మన తెలంగాణ బిడ్డ, అమ్మాయిల గురించి పాటలు రాసిండు. నిజంగా అమ్మ మేడం గారిని తెలుసుంటది మీకు తెలుసు కదమ్మా. నా హృదయంలో నిదురించే చెలి కనులతోనే కవ్వించే సఖి మయూరివై వయారివై. అమ్మాయిల గురించి కవులు మయూరాలు వయారాలను వర్ణిస్తారు. కానీ ఇవాళ రేపు ఎట్లా వర్ణిస్తున్నారు సినిమాలలో? బంగాళాఖాతంలో నీరంటే నువ్వేలే పంపిస్తమ్మాయమ్మని అమ్మ. బంగాళాఖాతంలో నీరు, బంగాళాఖాతంలో చెయ్యి పెడితే మళ్ళీ మంచిలో తొంగలాడుకోవాలి. గిట్లా వర్ణించడు. అసలు ఎట్లా ఉండేది సినిమాలో పాటలు కూడా ఎక్కడ ఎంత మంచిగా ఉండేది. ఎక్కడ ఉన్నా ఏమైనా మనమెవరికి వారే వేరైనా నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా. నువ్వు ఎక్కడున్నా మంచిగా ఉండాలని కోరుకున్నాం. కానీ ఇవాళ సినిమాలలో ఏం పాటలు వస్తున్నాయి, ఎక్కడ ఉన్నా పక్కన ఉన్నట్టు. మీకు ఒక చిన్న
మీకు చెప్తే అయితే మీరు విచిత్రపోతారు. నేను బోయినపల్లిలో ఉంటా. నిజంగా చెప్తున్నా, మొన్న పోయిన సంక్రాంతి పండుగ మీ అందరికీ తెలుసు. సంక్రాంతి పండుగ అంటే మనం రోజు టీవీలలో చూస్తూ ఉన్నాం. హైదరాబాద్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది, హైదరాబాద్ అంతా ఆంధ్రలోకి ఇచ్చిపెట్టాలని కూడా మీరు అంటా ఉన్నారు. అవునా కదా? నిజంగా చెప్తున్నా, హైదరాబాద్ అంటే మీకు నాకు గుర్తొచ్చింది. మొన్న పోయిన సంక్రాంతి పండుగ రోజున నా పిల్ల 4 గంటలకు లేపిందమ్మా. నిజంగా చెప్తున్నా, లేపి ఏమేమి ముందు పెండ రేపో సాంతులు అనుకొని ముగ్గులు పెట్టుకుంటా అంటే పెండ తట్ట పట్టుకుని హైదరాబాద్ మోండ మార్కెట్లో 4 గంటలు తిరిగా పెండ కోసం. నేను యాడ దొరకలే. ఆఖరికి హెరిటేజ్ సూపర్ మార్కెట్లో 5 రూపాయల పాకెట్ల పెండ వరకు తెచ్చుకున్నాను. నిజంగా చెప్తున్నాను, మీరు అసలు మీరు నమ్ముతారా? అది కూడా ఫ్రిడ్జ్ పెడితే 90 రూపాయలట పెండకు, గుంటూరు అయితే 150 రూపాయలట పెండ. నేను ఏం చెప్పాలి చెప్తుంది. నాకు సంక్రాంతి పండుగ వస్తే మా అమ్మ ఉంటుంది ఇంట్లో. మా ఆయన భార్య ఉండేది. భార్య పాపం ఒక్కటే ఉంటే బోర్ కొడితే ఒక టీవీ తీసుకురా అంటే నిజంగా చెప్తున్నా 3700 పెట్టి ఒక టీవీ తీసుకొచ్చిన 2000 స్క్రీన్ సార్ ఇచ్చాడు ప్రోగ్రామ్ పిలిచి మొన్న పోయినసారి. అయితే కొంచెం పెట్టినా ఇట్లా పెట్టినా లేదా వాడు ఎవడో వెనకకే ఉరికొచ్చి వైర్ పెట్టినా పెట్టి అంతా అయిపోయింది. కరెక్ట్. నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా, టీవీ పెట్టాం. ఆ టీవీలో సంక్రాంతి పండుగ రోజున ఇక రేపు అనగా మోపైంది. పండుగ పూట స్పెషల్ బంపర్ చూడండి నిద్రపోకుండా డిమాల్ పండుగ పూట స్పెషల్ స్పెషల్ అంటే మా అమ్మ ఆయన 4 గంటలకు లేపింది. బిడ్డ గిడా కదా టీవీలో డమాల్ అంటారా ఎవరు చూడు ఎక్కడ ఎందుకు పెట్టినారా టీవీ చూడడానికి చేస్తున్నాం. మేము పండుగ పూట టీవీ పెట్టగానే పండుగ పూట పాట అంటే మేమనుకున్నామంటే ఎల్లమ్మ కథ అవుతుందో పోషమ్మ కథ అవుతుందో పండుగ పాట మేము అనుకున్నాం. కరెక్ట్ 12 గంటలకు మిట్ట మధ్యాహ్నము డమాలు పండుగ పూట పాట. ఏంటిది? గాజువాక పిల్ల మేము గాజులలో కాదా, గాజువాక పిల్ల మేము గాజు అంటే ఎందుకు చెప్తారంటే సంక్రాంతి పండుగ అని చెప్పేసి మా అక్క తోలుకొచ్చుకున్నాము. మా అక్క వచ్చింది. మా అక్కకి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు, కిందకి పిల్లగాడు కిందకి పిల్ల, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. అందరం టీవీ కూడా పిల్లలకి టీవీ ఎట్లా చూస్తారో మీకు తెలిసి కదా. పిల్లలకి మొఖాలు టీవీ పెట్టి చూస్తున్నారు. నేను గాడ కూర్చున్నా. కరెక్ట్ 12 గంటల గాజువాక పిల్ల ఈ రోజు లోపల డాన్స్ చేస్తారు. వాళ్ళు లోపల డాన్స్ చేసే వారు కదా పిల్లగాడు ఉన్నారు కదా చిన్న పిల్లలు, వీళ్ళు కూడా చేయి పట్టుకొని ఆడుతా ఉన్నారు. నిజంగా చెప్తున్న పాటలు ఎంత గమ్మతుంటాయి అంటే మొదట గాజువాక పిల్ల అంటే ఏమి అనుకోలేదు, మనకు కూడా జోస్ వచ్చింది. కానీ లోపల ఉన్నది శ్రీరవరం పిల్ల మేము శ్రీరవలం కాదా, శ్రీరవరం పిల్ల మేము శ్రీరవలం కాదా అని సీర హీరోలు లేసి హీరోయిన్ సీర పడ్డ వరకు పోరలు లేచి పోరలాగా పట్టి కుందర పట్టి మీరు కూడా మా అక్కడ పొరప వస్తుంది పాట మీద పీని కదా ఏ పాట తమ్మి అన్నది. నేనన్నా అక్క సమయానికి ఆ పిల్ల ఉన్నది కానీ సరిపోకుండా లేకపోతే వాటిని సీర వాటి గుంజాక గాజువాక పిల్ల గసండి పాటలు, సినిమా పాటలు అంటే గసండి పాటలు. నిజంగా గట్లా ఉంటుందా తమ్మి చెప్పండి? అసలు ఎంత మంచి పాటలు మన దగ్గర. ముద్దు ముచ్చడంటే 3వ కంటికి తెలియదు. ఇప్పుడు ఆ మేడంలో సార్ పేరు చెప్పండి, చెప్తుందా? చెప్పచ్చు నాకు సిగ్గుపడుతున్నా చూసినావా? ఎంత అద్భుతమైన పాటలు ఉంటాయి మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో. పెళ్లిళ్ళలో పెరిమిడి పేరు చెప్పంటే సిగ్గుపడతా ఉంటుంది కదా. పువ్వులు తీసుకొని ఆడతారు పిల్లకి పువ్వు పేరు చెప్పడానికి, పువ్వు పేరు చెప్పడానికి కూడా సిగ్గుపడతా ఉంటారు జానపదులు. నిజంగా ఎంత మంచి పాటలు ఉంటాయి. ఇట్లాంటి గాజువాక పిల్లలు ఉంటాయా? ఎట్లాంటి పాటలు ఉంటాయి? సిన్ని దానివే ఓ పిల్ల పచ్చన్న కోసేదానా ఆ కళ్ళు పల్లి నేను కోరి వచ్చిన కాపీ సొందలుగాయరే ఏలు పట్టేవాడివా ఓ పిల్లగ పూలు తిరిగేవాడివా పాలు పెరుగు దాగి పట్టె మంచం మీద పావలించేవాడివా. ఇది ఎక్కడ అశ్లీలత కనబడదు. అద్భుతమైనటువంటి ఆకుపచ్చని శృంగారం ఉంటాయి ఈ తెలంగాణ పల్లె జానపదులు. ఈ పాటలు మనకి ఎక్కడ కనబడదు. కాబట్టి పాటల సంస్కృతి, ఆటల సంస్కృతి ఇవన్నింటిని కొట్టుకో మిళితమైనటువంటి పోరాటమే మన తెలంగాణ పోరాటం. కాబట్టి ఆ రాష్ట్ర ఆవిష్కరణ దృష్టిలో మనకి ఒకసారి అవకాశం ఇచ్చినందుకు గట్టిగా మీరు అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి. శ్రీశైల కాలేజీలో జరిగినటువంటి ఈ ప్రెషర్ చప్పట్లు మొత్తం హైదరాబాద్ మారిపోవాలి కొట్టాలి. తెలంగాణ నీ ఆట పాటకు పల్లెలన్నీ ఉద్యమృతమయ్యేలా కట్టిని మించిన కట్టాలెత్తి పాడరయ్యాలా మన వీరుల జగాల జిల్లాలన్నీ గెరిల్లాలై దండుల ఉండేలా నువ్వే ముందర సాగాల. కొట్టర కొట్టు డప్పుల మీద నిప్పుల దండోలా తెలంగాణ సింగోడా నీ ఆట పాటకు పల్లెలన్నీ ఊగియాడేలా ఉద్యమృతమయ్యేలా. మన గూడెము నుండి హిమాయితుంటే గుంటూరుని గుండెగారే గూడెము నుండి హిమాయిస్తుంటే గుంటూరుని గుండెగారే వాడల నుండి హిమాయిస్తుంటే వాడంతా బెదిరిపో నీ తిరసిటి సప్పుడు వింటే కాకినాడకు కళ్ళు తిరిగా మొతకు గద్దకు లేస్తే గాడిద కొడుకు లెక్క కొట్టు డప్పుల మీద నిప్పుల దండోలా తెలంగాణ సింగోడా నీ ఆట పాటకు పల్లెలన్నీ ఊగియాడేలా
మృదుతమయ్యేల అరే అసైతులారతి కాళ్ళక జనకమ్మతి తెలంగాణ లడాయికి కదులుతున్న గుమ్మతి ఆఖరికే కదే తెలంగాణ పిలుపులే రాష్ట్రమొచ్చేదాకా ఇక ఆగవు పలికే కలే అసైతులా అసైతులా కాళ్ళక జనకం అరే అసైతులారతి కాళ్ళక జనకమ్మతి తెలంగాణ లడాయికి కదులుతున్నది గజ్జలు గజ్జాలు రెండు గజ్జలో గజ్జలు గజ్జాలు రెండు గజ్జలో మన సేను ఆయ చెరుకవాయ గజ్జలో మన ఊటవాయ మోటవాయ మనకి చెల్లెలైతే ఇంగ్లీష్ రాదా అరే గజ్జలు గజ్జాలు రెండు గజ్జలో గజ్జలు గజ్జాలు రెండు గజ్జలో మన సేను ఆయ చెరుకవాయ గజ్జలో మన పండుగ పప్పాలు వాయ గజ్జలో ఈ ఆంధ్రవలస పాలనలో రాజనమో రాజన్ మన తెలంగాణ ఆగమాయ రాజనమో రాజన రాజనమో రాజనమో కరీంనగర్ రాజనమో నల్లగొండ రాజన్ మా సిద్దిపేట రాజన్ మా సిరిసిల్ల రాజన చల్ పుడితొక్కటి సత్తెరెండు రాజనమో రాజన ఎత్తున తెలంగాణ జెండ రాజనమో రాజన ఇలా తెలంగాణ జెండెత్తి పట్టింది కాబట్టి శ్రీచంద్ర కళాశాలలో దాన్ని విసిరా నేను అనుకుంటా ఉంటున్నా. అందుకే మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరూ కూడా ఇప్పుడు దయాకర్ సార్ మాట్లాడాక ఓడి వాళ్ళ ఇప్పుడే ఓడి వాళ్ళ తర్వాత ఓడితే ఎందుకంటే దయాకర్ అని కూడా చాలా మంచిగా ఆయన బాగా చదువుకున్నాయన పెద్ద ఇంజనీరింగ్ పెద్దదైన చదువు ప్రాణాల అభివృద్ధి కోసం నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ రస్మై బాలకృష్ణన్ ఫర్ గివింగ్ the inspirational and the ferocious speech. So we can understand this speech inspired the many Telangana people to hesitate and achieve the Telangana state in reality. Thank you very much, Anna. Now, our great leader is not a illiterate person. He completed triple degrees and he left the job opportunities from the abroad. He is my friend. Now I really feel privileged to introduce one of my close acquaintances and the guest of honor of the program, Sri Addanki Dayakar Garu, Telangana JAG spokesperson and the man of true profundity and the down-to-earth attitude. Addanki life journey has started from a village called Nemikallu in Nalgonda, where he has taken birth. He had his private education in his native village and seen closely the ups and downs of Indian rural society. For his secondary education, moved to Udankal, a nearby town. Had his graduation and the post-graduation in Nalgonda. Stepped in the Hyderabad to complete MCA. He completed MCA also. He got an opportunity to see the government with an interrogative eye while doing the LLB. After education, got many opportunities for jobs, but never turned up to any one of the interest of the society and the social developments. The opportunities he denied are not only in India but also foreign countries like Canada, Vancouver University. He even rejected the opportunity of doing PhD at Vancouver University, Canada, and joined the movement for the region community in 2001 in the leadership of the Konda Lakshmana Bapuji. You know that, the Jatipita of Telangana, you know that. He became the convener of the Telangana Rashtra Sadhana Vedika, the most satisfied event for guest of honor, Satyam Babu as a Nirdoshi. Right from the inception of the TJAG in 2009, is playing the prominent role till today.
Up to now, he participated in more than 4,000 public meetings and the round tables. He successfully organized more than 400 the attacks, the muttadis, we can say that, from the Prime Minister to the many MLAs, up to MLAs, to bend the authorities and the politicians to implement so many decisions, so the downtrodden of the society. Do you know, he is the person attacked the home of the Sonia Gandhi to implement the Telangana bill in the parliament. The last but not least, I appreciate every deed of Adanki in his life. Now may I call upon our guest of honor Adanki Dayakar Garu to give the valuable message to our students. Thank you, sir. చాలా ఎక్కువ చెప్పింది అనుకుంటున్నాను నా గురించి. రెస్పెక్టెడ్ చైర్మన్ శ్రీ రామచంద్రరెడ్డి గారు, సెక్రటరీ గారు శ్రీ శ్రీను గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, సతీష్ గారు, ప్రిన్సిపల్ శ్రీ శ్రీనివాస్ గారు, రెసిడెంట్ ప్రిన్సిపల్ నాగేశ్వరరావు గారు, అండ్ మేడం అండ్ సార్ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్. మీ ఎంజాయ్లో మేము కొంత బ్రేక్ ఇచ్చినట్టుంది. ఫస్ట్ డే కోదం రామ్ గారు మీకు అందరికి కూడా ఫ్రెషర్స్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్పమని చెప్పారు. వారు మిస్ అయినందుకు యాక్చువల్గా కోదం రామ్ గారు కూడా వచ్చేది ఉండే, ఆదిలాబాద్లో ముల్కీ అమరవీరుల యాత్ర ఉండడం వల్ల ఈరోజు అక్కడికి పోవడం జరిగింది. నేను రసమై లాంటి ఒక మహాగాయకుడిని కాదు, ఎందుకంటే గద్దర్ తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో నాకు తెలిసి రసమై లాంటి ఒక మంచి గాయకుడు మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఉండడం అనేది ఒక గొప్ప వరంగా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మీరు చాలా బ్యూటిఫుల్ ఏజ్లో, బ్యూటిఫుల్ స్టడీతో, లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అనే ఒక నినాదంతో జీవనాన్ని ముందుకు సాగిస్తున్న తరుణంలో ఈరోజు ఈ డే చాలా స్పెషల్ డే. మీకు 2-3 విషయాలు మీ దృష్టికి తెచ్చి నేను ముగిస్తాను. గాంధీ ఒక మాట అంటాడు, ఆత్మగౌరవంతో జీవించడం అనేది మానవత్వం అని. వివేకానందుడు అంటాడు, థింగ్స్ బిగ్, బిలీవ్ బిగ్ అండ్ యాక్ట్ బిగ్, యాడ్ టు దిస్ వర్క్ అండ్ స్ట్రగుల్ అని. అంబేద్కర్ అంటాడు, నీ కోసం జీవిస్తే నీలో ఉంటావు, నీ కుటుంబం కోసం జీవిస్తే నీ కుటుంబంలో మిగిలిపోతావు, సమాజం కొరకు జీవిస్తే సమాజం మొత్తంలో మిగిలిపోతావు. ఇంకా మీలాంటి గురువులే మాకు చెప్పింది, శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి యుదుక్తం కోటి గంధభి పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. పరులకు ఉపకారం చేస్తే మనం జీవితకాలం బతుకుతాం అనేది ఆ శ్లోకం యొక్క అర్ధభాగంలో చెప్పిన ఒక కవి చెప్పిన యొక్క విశ్వార్థం. మిత్రులారా, ఈరోజు మీ జీవితం చాలా సుఖమయం అవడానికి మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన రోజు ఈరోజు. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఈడియట్ ఏజ్ అని కూడా కొంతమంది పెద్దలు అంటుంటారు. ఇక్కడ మీరు ఏ రకమైన జీవనాన్ని ఎంచుకుంటారో భవిష్యత్తులో మీకు అలాంటి జీవనం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సంతోషంగా ఉండడానికి మనం ప్రణాళికలు వేసుకుంటే సంతోషమైన జీవితానికి అవకాశం ఉంటుంది, లేకుంటే మాత్రం మనం నష్టపోయేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మిత్రులారా, ఇదంతా కూడా ఎందుకు చెప్పాల్సిన అవసరం వస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేసే ఏజ్, కానీ చదువుకోవాల్సిన ఒక గురుతర బాధ్యత ఉంటుంది. అది మీరు గుర్తించుకొని ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంతకుముందు రసమయ్య గారు చెప్పారు, తెలంగాణ కొరకు ఎన్నో త్యాగాలు చేసినాం, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన చేయించుకున్నాం. రేపు బిల్లు పెట్టేంత వరకు కూడా తెలంగాణ జేఏసీతో పాటు మీరు కూడా ఉండాలని నేను అర్థిస్తున్నా. రేపు ముల్కీ అమరవీరులది శాంతి ర్యాలీ ఉంటుంది, అక్కడికి మీరు అందరూ కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఈరోజు మొత్తంగా ప్రాంతాల మధ్యన వైరుధ్యాలను మనం ప్రోత్సహించొద్దు. ఇక్కడ సీమాంధ్ర విద్యార్థులు కూడా ఉండి ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా మన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్గా మెలగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మీరు ఈరోజు అది ముందుకు తీసుకుపోకపోతే విద్యార్థులుగా మన కర్తవ్యాన్ని మనం కోల్పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రాంత ప్రజలైనా ఈ ప్రాంత ప్రజలైనా మనం భారతీయులం,
భారత జాతి కింద మనం ఈరోజు బతుకుతున్నాం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించే మంచిది. లేకపోతే భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఆ వైవిధ్యాలకు మనం ఎందుకు బాధ్యులం కావాలి? రాష్ట్రం మాత్రమే విడిపోతుంది తప్పితే ప్రజలం విడిపోవట్లేదు అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిదనేది నా ఉద్దేశం. చివరగా నేను ఒకే ఒక అంశాన్ని మీ దృష్టికి తెచ్చి నేను ముగిస్తాను. మనం మన కోసం కాకుండా జనం కోసం మాత్రమే బతకాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరు జీవించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈరోజు గాంధీ కావచ్చు, అంబేద్కర్ కావచ్చు, పూలే కావచ్చు, ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎంతో మంది మహానుభావులు ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో బతికి తెలంగాణకి స్వాతంత్రం ఇచ్చిపోయిన పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి మీరు కూడా పరులకు ఉపకారం చేసే పనుల కొరకు మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుందని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే విద్యార్థి దశ నుంచే మనం పరులకు సహకరించే విధానాన్ని కనుక మనం ముందుకు తీసుకుపోతే భవిష్యత్తు చాలా మనకందరికీ కూడా సహకరించే విధంగా ఉంటుంది. తప్పితే మన బతుకు మాత్రమే మనం బతకాలనుకుంటే మనల్ని పట్టించుకునేటువంటి ఎవరు కూడా ఉండరు. ఈరోజు సినిమాల సంస్కృతిని, ఈరోజు విదేశీ సంస్కృతిని విమర్శిస్తున్న మనం మన సంస్కృతిని కాపాడుకోవడానికి మనం అందరం కూడా ముందుకు నడిపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నేను అంటున్న ఒకే ఒక అంశాన్ని, విద్యార్థులుగా సమాజం పట్ల ఉన్న మన సామాజిక బాధ్యతను మరవద్దు. విద్యార్థులం అంటే రేపటి పౌరులం. ఈరోజు మేము ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా తెలంగాణ సమాజం మాకు గౌరవం ఎందుకు ఇచ్చిందంటే మేము వాళ్ళ సమస్యల పోరాటం కొరకు మేము ఈరోజు ఉద్యమాల్లోకి రావడం వల్ల. మీరు మీ ఉద్యోగ జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూనే మీరు ఉద్యమ జీవితాల వైపు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మీరు రాజకీయాలను కెరీర్గా కూడా ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సన్నాసులు రాజకీయాలకు వచ్చిండ్రు, దగులుబాజీ రాజకీయాలకు వచ్చిండ్రు, రాజకీయ వ్యవస్థ మొత్తం పతనం అవుతుంది అని మనం అనే నైతిక హక్కు మనకు లేదు. ఆ సన్నాసులకు, ఆ రౌడీలకు అవకాశం ఇస్తుంది మనం. మన ఓటు ద్వారా ప్రజాస్వామిక విలువల్ని పెంచే దిశగా కాకుండా రౌడీలకు, గూండాలకు ఈరోజు ఓట్లు వేసి వాళ్ళని నాయకులను చేసి మన పరిపాలనను మనమే కలుషితం చేసుకుంటున్న పరిస్థితి. ఈరోజు నీతి, నిజాయితీ అనేది వాడకూడని పదాలు రాజకీయాల్లో అయినాయి. కానీ ఈ జనరేషన్ అనేది నిబద్ధతకు మారు పేరుగా, నిజాయితీకి మారు పేరుగా రేపు భారతదేశాన్ని ప్రపంచ పటంలో మొట్టమొదటిగా చేసుకోవడానికి ఈరోజు యువత నడుం బిగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మీరు ఉద్యోగాలే కెరీర్గా కాకుండా రాజకీయాన్ని కూడా కెరీర్గా ఎంచుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంటుందని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతిసారి ప్రతి నాయకుడు 1,00,000 కోట్లు తీసుకున్నాడు, 100 కోట్లు తీసుకున్నాడు, 500 కోట్లు తీసుకున్నాడు, 1000 కోట్లు తీసుకున్నాడు అని చెప్పి మనం పేపర్లలో చూస్తుంటాం. వాడు అవినీతి పరుడు చేయబట్టే వాడు అన్ని కోట్ల అవినీతి చేయడానికి ఈరోజు వచ్చింది. నిజంగా నిజాయితీతో ఉండే నాయకత్వంలో మీరు కూడా పాలు పంచుకుంటే ఆ అవినీతిని కాకుండా నిరుపేద గ్రామీణ పేదలను మీరు ఆదుకునే ఒక చారిత్రక మీకు అవకాశం మీకు దక్కుతుంది. ఆ అవకాశాన్ని మీరు అందిపుచ్చుకునే విధంగా ఉండాలి. ఉద్యోగం విషయాన్ని నేను కాదను. ప్రతిసారి మిత్రులు చెప్తూ ఉద్యోగాన్ని వదిలేశాడు అని. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉద్యోగమే చేయదలుచుకుంటే గాంధీ సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే ఉంటుండే, ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం రాకపోతుండే. అంబేద్కర్ చదువులకన్నిటికీ ఆయనకు ఎంత అత్యున్నత ఉద్యోగాలు వచ్చినా కూడా ఆయన పక్కన పెట్టిండు. మనకు భారత రాజ్యాంగం రాకపోతుండే ఆయన ఇక్కడ వచ్చుంటే. నేను ప్రతి వాళ్ళు అంబేద్కర్లో, గాంధీలో, లేకపోతే మహనీయులో కావాలి, వివేకానందలో కావాలని అంటలేదు. కానీ మనలో వాళ్ళందరూ దాగి ఉన్న పరిస్థితి మాత్రం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మన స్టేజ్ నుంచి పైకి వచ్చిన వాళ్ళే. మీ కెరీర్ను బిల్డప్ చేసుకునేటప్పుడే ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మీరు ఉద్యోగం చేయదలుచుకుంటే ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు, కానీ మీకిన్న ఇంకా అదనపు క్వాలిటీస్ని కూడా మీరు గుర్తెరగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఉపాధ్యాయులు కానీ, ఆచార్యులు కానీ మీకు అది గుర్తు చేసే బాధ్యతను వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కేవలం విద్య, ఉద్యోగం, ఉపాధి మాత్రమే కాదు, రాజకీయం కూడా మనది అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి ఒక్కానిస్తూ రాజకీయాల్లో విలువైన సమాజాన్ని, రాజకీయంతో విలువైన సమాజ నిర్మాణానికి మనం అందరం కూడా నడుము బిగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది ఓటుతో కావచ్చు, మనం నాయకులం అయి కావచ్చు, మొత్తంగా ఏ నాయకులు కాకుండా పరులకు ఉపకారం చేసైనా సరే మనం పెద్ద ఒక సమాజాన్ని నిర్మించడానికి, సమాజాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఒక ప్రణాళిక వేసుకుంటే మంచిదని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ఇంత ఎంజాయ్ మూమెంట్లో ఈ క్లాసును చెప్పినందుకు క్షమించాలని చెప్తూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు శ్రీచంద్ర కాలేజెస్ అనేవి నేను అంటున్న ఒక సామాజిక బాధ్యత ఎరిగిన ఒక యాజమాన్యంతో నడుస్తున్న సంస్థలు. కార్పొరేట్ కల్చర్ కాదు. ఒకటి అని ఒక గంట సేపు వచ్చే శ్రీ చైతన్య కాదు, రెండు అని వచ్చే నారాయణది కాదు.
వాళ్లకు సామాజిక బాధ్యత ఉండి వాళ్ళు చదువు చెప్తూ సమాజాన్ని నిర్మించే భాగంలోగానే సార్లు ఇద్దరు కూడా మీకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా భవిష్యత్తులో ఈ కళాశాలలో చదువుకున్నందుకు మీరు గర్వించే విధంగా కళాశాలను తీర్చిదిద్దుతున్న సంస్థగా నేను శ్రీచంద్ర కాలేజ్ చూస్తా. కార్పొరేట్ కళాశాలలో లేకపోతే కేవలం డబ్బును తీసుకొని చదువును చెప్పడం, చదువును కొనే కల్చర్ను ప్రోత్సహించే సంస్థ కాదు. నిజంగా ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతంలో నుంచి వచ్చి చదువుకునే వాళ్ళలో 60,000 నుంచి 1,50,000 వరకు ఇంటర్మీడియట్ ఏజ్లో పైసలు లాగుతున్న సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇదే ప్రభుత్వ కళాశాలలో 1,000 రూపాయలతో ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతే 1,50,000 రూపాయలతో కార్పొరేట్ కళాశాల ఈరోజు అయిపోతుంది. పిల్లల చదువుల కొరకు తల్లిదండ్రులు పడని కష్టాలు లేవు. ఈ వ్యవస్థను తెలంగాణలో మార్చుతాం. అది కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండే విధంగా తెలంగాణలో రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత ఆ చర్య తీసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం. ఒక విలువైన సమాజంలో విద్య ఎంత సమాన అవకాశాలు ఇస్తే వాడు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కొడుకైనా సరే మట్టిని తీసుకునేవని కొడుకైనా సమానంగానే రాణిస్తాడని చెప్పి ప్రూవ్ చేయడానికి తెలంగాణ సమాజం మొత్తంగా ఆలోచిస్తున్నది. మొత్తం మీ బంగారు భవిష్యత్ కొరకు ఇవాళ తెలంగాణ కొరకు అందరం త్యాగాలు చేస్తున్నాం. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒకే ఒక్క అంశం, ఈ రోజు 60 ఏళ్ళలో ఉన్న కోదండ రామ్ ఆయన రాజకీయ జీవితం కొరకు ఆయన ప్రొఫెషనల్ కొరకు చేస్తలేడు. మా పిల్లల భవిష్యత్తు బంగారుగా ఉండాలంటే తెలంగాణ తెచ్చుకోవాలి. తెలంగాణ తెచ్చుకొని వాళ్ళను ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈరోజు మనం వాళ్ళని ఎదిగించుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే కేసీఆర్ గారు కావచ్చు, కోదండరామ్ గారు కావచ్చు, రసమయ్య గారు కావచ్చు, గద్దర్ గారు కావచ్చు, మన కళాశాల కూడా ఈరోజు కళాశాల శ్రీనివాస్ కూడా ఒక ప్రజా సంఘం పెట్టి ఉన్నాడు. కాబట్టి మీరు ఒక సంతోషాన్ని ఆనందిస్తూనే మరోవైపు మీరు బాధ్యతలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ బాధ్యతలు ఏంటి అనేది మీకు సంబంధించిన అంశాలను కనుక గుర్తుంచుకున్నట్లయితే భవిష్యత్తులో మీ జీవితం మొత్తం కూడా ఈ సామాజిక బాధ్యతతో కూడిన జీవితం ఉండాలనేది నా యొక్క స్వార్థం. జై తెలంగాణ.